Is my screen visible? Oh, okay. Thank you for the feedback. And yes, I'll just start with the recap of what we have covered in the last two sessions on SEO. So, what is SEO? SEO is nothing but search engine optimization. There are five pillars in SEO. Those are keyword research, keyword mapping, on-page technical, and off-page. Off-page is nothing is also called as link building or backlinks. It has multiple names. So technically, it is called as off-page SEO, but in digital marketing terminology, we have also called as link building or backlinks as well. And coming to keyword research, I have already discussed about the keyword research tools in my past class as well. So uh, uh, with the help of Google Keyword Planner, you will know how to search the keyword, how to do keyword analysis, how to check competitors' keyword. So everything will be we have already covered that. And keyword mapping, for keyword mapping also we have five pillars. That is URL architecture, meta title and meta description, H1, and content on the landing page. These are the five pillars for keyword mapping, and this is also essential component in SEO. And all these components are also in on-page SEO. That is our third topic. What I discuss in SEO. This is on-page SEO. So uh, you can clearly see that there are 35 factors of on-page SEO what we need to follow for a specific landing page or for a website to be SEO optimized. So I have already shared this sheet with you guys. You can refer it, but it should be by hearted simply because all these 35 factors we should be aware of it to implement SEO, to implement on-page SEO. And one thing what I would like to say is on-page is one time. We will do it once. I mean, for example, if the website is new, then it will take time. We have to arrange all these keyword research. We have to give meta title, description, URL, everything. All this and on page we have to work on all these 35 on page factors. And once the website is done and it is indexed by the Google, then this on page factor has been completed, and we will not be doing any kind of on page activities. It is one time activity. Again, the same on page is comes when we write blogs to our website, when we write articles, press releases, this kind of activities. If we do in future, then for that specific landing pages or blogs or articles or press releases, we need to do on page factors. But the rest of the website, I don't recommend it. Only on pages for one time. That is a note. You can take it. If you want, I can type here as well. On one time activity. Activity. And even technical SEO as well is also one time activity. But off page SEO, uh, it is a recurring activity. This activity, off page activity, we need to do it on regular basis, and day to day activity we have to do it. Do you got it? समरीत जरा ये डोरा बंद करो ना. Okay, perfect. Thank you. And I'll just go through the on-page factor today, and also discuss about some technical
terminology, how to we index our website. I'll show you some activities there as well. And apart from that, we'll also move into the off-page activities. I'll show you some tactics how to do off-page activity or backlinks. Okay, first factor of on-page SEO is keyword mapping. Keyword should be there in meta title and description. The that topic we have already discussed in keyword mapping section. And a web page should have keyword that is also similar to the keyword mapping section. Keyword must be there in the first paragraph of a landing page or a website. So this is the must one. I mean, these factors should be followed uh, must to uh, know Google Search Console or Google Crawler to say that okay, uh, this to map the relevancy of the keyword. So that is the reason we need to keep the keyword in the first paragraph. And even keyword should be integrated with the header tags from h to h1 to h6. And the fifth point, in meta title and meta description as well, there should be a keyword on whatever the keyword we are based we are developing the landing page content. That keyword should be available on meta title and meta description. And alt image is, sorry. See, initially we need to start with the keyword. అంటే ఇదంతా ఎలా ఉంటదంటే, కాంటెంట్ డెవలప్ చేస్తారు గదా! ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్‌కి కాంటెంట్ డెవలప్ జేసినప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్స్, సెకండ్ మల్టిపుల్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. సో, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్‌లో మనం ఏ కీవర్డ్ మీద ఆ ల్యాండింగ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఆ కీవర్డ్ ఆ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్‌లో మీరెక్కడైనా పెట్టండి. బట్ వి కెన్ ఇన్సర్ట్ ఇట్. వి హావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇట్. ఓకే. డన్. థాంక్ యూ. And alt image is nothing but, for example, let's go with a reach now website. I think let's go with the old website. Reach now. So, yeah, uh, let's go with this old website. I'll show you. See, basically, this is the keyword. Digital marketing solution is the keyword, and we are of digital marketing services, and it should be at the top. I mean, Google. We should uh, tell Google crawlers such that okay, this website is all about digital marketing solutions. So, if not here, if not in the header title, there might be some websites without header title or header slider images. Uh, for those kind of website, then the keyword should be here. Okay. If this section is not available, whatever section we are starting with the website, that section should consist of our keyword. This is the keyword. Okay. And coming to our alt image is nothing but whatever the images we upload or we upload in the website, we should inform Google that this image speak about something. For example, if we click on this, uh, while developing this website, developers will use this kind of images. And under that, developer should also give a title to this image. Naming that okay, this image speaks about digital marketing solutions, so that Google crawler will understand that okay, this image is all about digital marketing solutions. We need to give directions or indications, from content perspective and for image perspective as well. For if you are using this kind of image, if you are using any images, see, this is also an image. So we need to give an alt image, alt text. There is a name of this image, nothing but identity of this image. We need to give a particular name, what this image is all about, what is this image speaks about, so that Google crawlers understand that okay, this image is talking about digital marketing services. And
it is also consists of digital marketing solutions. All these factors, Google crawlers will map it. See, that is the reason these 35 factors are mandatory. We should follow all this on while developing a website. And we, as a digital marketer, as a SEO person, we should speak to the developers to give this kind of alt tags or header tags, meta titles, meta descriptions. We need to give them ideas. Okay, I need only this kind of title. I mean, for example, this image is talking about digital marketing, then we should give this title as digital marketing services in Reach Now, or digital marketing services in Hyderabad, or digital marketing services in Dubai. So we need to give particular title for that image. And and uh, mm, the same alt text can't be used. I mean, we need to change the different. I mean, in a landing page, we might be using many images. There is also, for example, uh, around 300, for every 300 words, we should use either image or a video format text. Video, either image or video format. So for 300 words, I mean, on an average, the landing page word should consist of 800 words. So we should minimally use 3 to 4 images per one landing page or a web page. So 3 to 4 images, the alt text should be different. Okay, there might be slight variations. With that variation, we can change, and we can inform Google crawlers. Okay, this image is talking about digital marketing services. In the same way, if we are uploading any kind of videos, we should also give video title and video description in the web page. And coming to the web page, and Sadgun, this is for you. Web page loading time should be less than 7 seconds. Best web page landing time, sorry, loading time is should be under 4 seconds. Then only bounce rate. I mean, bounce rate will reduce. For example, if someone wants search on Google, and if that page doesn't it will take time to load, then what, as a human tendency, he will go for the next landing page. He will opt out that website, and he will go for the our competitors website. So basically, we need to check the landing page loading time should be under 7 seconds, and best timing should be before 4 seconds. Okay, and we should also avoid the grammatical mistakes or the spelling mistakes on the content of the website. Because that will also give you the negative impact to the website, because it will not map with all these SEO factors, and it will not show our website on top of SERP. And 10th factor is the website landing page should consist of more than 800 words. Below 800 words or 600, 700 words, uh, the chances of getting that page on top of a CRP is very less. I mean, we can use 100 words as well, no issues. But the chances of those landing page to be result on top of a CRP will get negligible. So the main criteria is we need to give the content more than 800 words. And whatever the content we have, we should avoid all the copyright content. We can't use the copyright content. We can't use the content which are available, or which our competitors use. So we can't use that kind of mistakes. uh, and neither we can use the images, videos, or gifs. We have to edit it. See, for example, I can see that this image is in the website of Reach Now. If X person uses this website we already given an alt tag, then that website will be penalized. Sorry, the other website will be get penalized. So if you want to use this image, we need to slightly modify this image and give a proper alt tag. And at the same way, videos as well, videos and gif, whatever the media activities what we see either infographics, or if we upload any kind of brochures, battle cards, all these activities,
we need to give the unique one or the our own content. We can't copy the content or document from our competitors. That if we do that, then Google will penalize our website and it will not allow our website to rank on top of CRP. That is also a major point here. And that number 12 point is uh, web page should be structured with bullet points. I mean, if there are point, I mean, if there are content related to point wise, this 12th point is valid on blogs, not for the website. If we create articles, press releases for those kind of landing pages, this point is valid because if someone asks a question, it has multiple answers, then we should not use the numbers as 1 2 3. Instead of that, we can use bullet points to highlight the website to allow Google crawlers to go through that content and map the relevancy and show to our audience. And the other one, 13 point, code to text ratio must be 2080. I mean, most of, I mean, in simple way, what I suggest is build a website with less code. More code, more loading time. And more loading time, then which will directly impact to the bounce rate increase and diversion of the traffic from to our competitors website. So this point is towards the developers, and we should give guidance to the developers to try to use the less code in the landing pages or website. And 13th one is canonical tag implementation, which is a very good topic. I'll give you the example here. Canonical tag is a tag which we need to develop, which we need to give it to our developer. Why we use canonical tag? Simple question. The answer is, for example, yes, this is a uh, landing page. Okay, I'll give you 4 landing pages with the same slight variations. Here I'll add www dot, here I'll add https. So how many website? One, two, three. We have 3 landing pages, and the 3 landing pages all speaks about a race now innovative solutions block of social media marketing. So what Google crawlers think that these three are different landing pages or different URLs. So we have to tell Google that all these 3 URL speaks about one content, that is reachnowinnovativesolutions.com/blog/social media marketing. So if they visit this URL, this URL, this URL, all 3 URLs, it should redirect to only one URL. So for that, we need to give a canonical tag. How to get canonical tag? You can tag canonical, so tag generator. This is a tool. With the help of this tool, we can generate tag. So for that, to generate a tag, canonical tag, we need to give a URL. And not only this, there are many tools which it is asking me to register it.
not interested to register. Okay, I mean, generating canonical tag, there are two ways. One is with the help of tools like if you search on Google, just canonical tag generator, you'll be getting many tools. You can use any of the tool. And what we have to do is we need to give the landing page URL of a website. If we give there and submit, yes, we have generated this code. And this code, we need to copy it and we need to give it to our developers who will keep in the header tag of that landing page, of this landing page. So this will avoid the deduplicacy. I mean, it will give Google a clear indication that all these three images speaks about one content, that is this content. I mean, if we give the canonical tag, that is this content. For example, I'll give you this URL itself to get proper idea about canonical tag. Yeah, this is the canonical tag. This we have to keep in the header tag. Sorry. Yeah, this is the canonical tag. Canonical tag is nothing but link is relevant to this link. I mean, this is the code which start with less than symbol, and we give a direction called, we can also type it as well. Just like, I mean, to avoid grammatical mistakes we use this kind of tools, but we can simple type it as well. See, link dot space relevancy is equal to canonical tag, href is the code name, is equal to, we need to give the URL, whatever the URL, and we need to close it. This is the one method to generate canonical tag, and the other method is you can use AI. If you go to ChatGPT and you ask, give the URL, and ask us to generate canonical tag, AI will generate a canonical tag, which we can give it to our developers. So that is a major topic. And what are breadcrumbs? Breadcrumbs is nothing but it gives proper navigation of the website. I mean, from where the website it is going and what kind of I mean just a minute. Okay, I mean, we give path. For example, if we go here at the bottom, will be allowing some links, and to some websites will also give, if they click on no more, they'll redirect, and they redirect to the other pages. This concept is called as breadcrumb because it will the navigation process, it will analyze the navigation process. If the user lands on this particular landing page, and if you want to move to the other landing page, this concept, it will navigate the user to that particular landing page, or in a Google Ads perspective, there will be specific landing page with contact contact form. So if we submit that form, then it will redirect to thank you page. So navigating, moving direction from one, taking the user from one page to the other page, is called the uh, breadcrumb concept. I mean, that is just an idea. Okay, most of this work our developers will do it. We need not to bother about it. Hmm? And the other one is schema markup. Schema markup is also a good topic. Hmm? Yes, I mean, top bar, yes, it is a top bar, but I mean, most of the time, what we do is it is used for the directional. I mean, yes, I mean, you have raised a good point. Yes,
here at the top bar. Mm, yes, Srinivas, you also has some questions. Exactly. Okay, I'll answer the question of Srinivas, and I'll come to you, Sadgun. గూగుల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ డెవలపర్స్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు విత్ హెచ్టిటిపిఎస్, వితౌట్ హెచ్టిటిపిఎస్, విత్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ, వితౌట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అని 4 వెబ్సైట్స్ తీసుకుంటారు. అంటే సేమ్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, కానీ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేటప్పుడు డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు, ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేక. సి యాజ్ అ ఫ్రెషర్, యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ హీ విల్ నో హౌ టు డూ ఇట్. బట్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ వాళ్ళకి యూఆర్ఎల్ కావాలి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కొన్ని యూఆర్ఎల్స్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో ఇస్తారు, కొన్ని వితౌట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఇస్తారు, కొన్ని హెచ్టిటిపిఎస్తో ఇస్తారు, కొన్ని వితౌట్ హెచ్టిటిపిఎస్తో ఇస్తారు. సో ఆ అన్ని ల్యాండింగ్ పేజ్ కంటెంట్ ఒకటే ఉంటుంది మళ్ళీ. సో అన్ని ల్యాండింగ్ పేజ్ గూగుల్ ఏం ఆలోచిస్తుంది అంటే 4 ల్యాండింగ్ పేజెస్ ఉంటాయి అని అనుకుంటుంది. గూగుల్ క్రాలర్స్కి ఏమనుకుంటారు అంటే ఆ 4 ల్యాండింగ్ పేజ్, 4 డిఫరెంట్ ల్యాండింగ్ పేజెస్ లా బిహేవ్ చేస్తారు అవి. అక్కడ ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ వస్తుంది. 4 డిఫరెంట్ ల్యాండింగ్ పేజెస్ కావు కదా అవి, ఒకటే ల్యాండింగ్ పేజ్ విత్ సిమిలర్ కంటెంట్. అంటే డూప్లికేట్ కంటెంట్ ఎక్కువ అయిపోయింది అక్కడ. టు అవాయిడ్ డూప్లికేసీ వి గివ్ అ ట్యాగ్, డైరెక్షన్ టు గూగుల్ దట్ ఓకే, ఈ 4 మావే ల్యాండింగ్ పేజ్లు, బట్ వి అన్నిటి కలిపి ట్రాఫిక్ ఒకటే పేజ్కి మేము మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అది విత్ హెచ్టిటిపిఎస్ఆ, వితౌట్ హెచ్టిటిపిఎస్ఆ, విత్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఆ, వితౌట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఆ అనేది దట్ ఈస్ అవర్ డిసిషన్. బట్ వీ నీడ్ టు గివ్ అ ప్రాపర్ డైరెక్షన్ టు గూగుల్ క్రాలర్. ఓకే, యూ కమ్ టు దిస్ ల్యాండింగ్ పేజ్, డోంట్ ఇండెక్స్ ఆల్ దిస్. ఐ మీన్ మీరు 4 డిఫరెంట్ పేజెస్ లా చూడకండి, ఈ 4 కలిపి మాది ఒకటే పేజ్, మీరు ట్రాఫిక్ ఈ పేజ్కే డైవర్ట్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్. ఇదంతా బ్యాక్ ఎండ్లో జరిగే కాన్సెప్ట్, దీన్ని కానోనికల్ ట్యాగ్ అంటారు. ఓకేనా? కాదు 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 కాదు, ఇక్కడ మీరు మిస్టేక్ చేసుకుంటున్నారు. 4 డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్స్ విత్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటేనే ఈ కానోనికల్ ట్యాగ్ వర్తిస్తుంది. సేమ్ కాంటెంట్ సేమ్ ఉంటేనే, ఇక్కడ కండిషన్ అవి. కాంటెంట్ వేరే ఉంటే మళ్ళీ ఈ ట్యాగ్ వర్తించదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బ్లాగ్ ఉందనుకోండి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనేది ఒక బ్లాగ్, ఇన్ దుబాయ్ అనేది ఒక బ్లాగ్. సిమిలర్గా కాంటెంట్ సిమిలర్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉంటుంది, అక్కడ దుబాయ్ ఉంటుంది. అక్కడ మీరు కెనానికల్ ట్యాగ్ పెట్టలేరు, బికాస్ దట్ 2 డిఫరెంట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ స్పీక్స్ అబౌట్ 2 డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. దు ఓకే, సద్గున్ యువర్, ఐ మీన్ మీ క్వశ్చన్ ఏదో ఉండే, ఐ మిస్డ్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సి, breadcrumbs is nothing but navigating as user. అంటే సింపుల్గా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక యూజర్ని ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి తీసుకెళ్ళాలి. అది మీరు హోమ్ పేజ్ నుంచి తీసుకెళ్తారా, ల్యాండింగ్ పేజ్ నుంచి తీసుకెళ్తారా, ఫుటర్ నుంచి, హెడర్ నుంచి తీసుకెళ్తారా అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ క్రియేటివిటీ అగైన్. చాలా మటుకు మనం ఫుటర్ అంటే హెడర్ వాడతాం, హెడర్లో ప్రాపర్ డైరెక్షన్స్ ఇస్తాము. సో ఒక యూజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. సి, అదే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. సి, ఇక్కడ హెడర్ ఉంది, ఈ హెడర్ ట్యాగ్లో ఒక్క ల్యాండింగ్ పేజ్ నుంచి మనం ఇక్కడికి డైవర్ట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ ఎ న్యూ ఆడియన్స్ టు దిస్ వెబ్సైట్. నేను ఈ వెబ్సైట్కి ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నేను డైవర్ట్ అవుతున్నాను, నావిగేట్ అవుతున్నాను హెడర్ నుంచి, హెడర్ పార్ట్ నుంచి. ఈ సెక్షన్ నుంచి నేను ఈ దానికి మూవ్ అవుతే దెన్ యు ఆర్ గివింగ్ ఏ ప్రాపర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ దేర్. ఇది ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ బాగుందని. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో క్లిక్కబుల్ లింక్, దెర్ ఈస్ నో నావిగేషన్ పాత్, దెన్ వీ కాంట్ మూవ్ టు దట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ కదా. In a similar way,
ఇక్కడ కూడా ఆ, మన ఇందులో కూడా వర్తిస్తుంది ఇది. నో మోర్స్ వాడతాం కదా, నో మోర్స్. ఈవెన్ స్పెసిఫిక్ ల్యాండింగ్ పేజెస్ ఫర్ గూగుల్ యాడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ సబ్మిట్ చేయగానే థ్యాంక్ యూ పేజ్కి వెళ్ళడం కానీ, ప్లస్ ఫూటర్లో ఇక్కడ ఫూటర్లో కూడా ఈ లింక్స్ ఉంది. కొన్ని వెబ్సైట్స్ చూడండి మీరు, సర్వీసెస్ లింక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కింద మళ్ళీ. ప్రైవేట్ పాలసీస్ కానీ, సర్వీసెస్ కానీ, కరియర్స్ గురించి మాట్లాడడం కానీ. ఓకే, ఈ లింక్స్ వర్క్ అవుతున్నాయా? ఓకే, అగైన్ సి, వీఆర్ డైవర్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫూటర్ నుంచి వచ్చాం మనం ఇప్పుడు. హెడర్ నుంచి వచ్చాం, ఫుటర్ నుంచి వచ్చాం, మిడ్ ఆఫ్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్ నుంచి వచ్చాం. సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డైవర్టింగ్ ది ఆడియన్స్, ఆర్ నావిగేటింగ్ ద ఆడియన్స్ ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ టు ది అదర్ పేజ్. ఓకేనా? హెచ్ రేఫ్ అంటే, సారీ, నాకు అర్థం కాలేదు. అది క్యానోనికల్లో వస్తుందండి యాంకర్ ట్యాగ్స్. హెచ్ రేఫ్ అనేది ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు. సి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది రీడైరెక్టింగ్ కాదు. ఇది ఇది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం వెబ్సైట్ నుంచి యాజ్ అ యూజర్గా వెళ్తున్నాం, బ్రెడ్ క్రమ్స్. అదే క్యానోనికల్ ట్యాగ్ యాజ్ అ యూజర్కి సంబంధం లేదు, క్రాలర్స్కి ఇది, గూగుల్ క్రాలర్స్కి, మనకు కాదు ఇది. అంటే ఈ 4 డిఫరెంట్ ల్యాండింగ్ పేజెస్కి మనం ఈ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాం, గూగుల్ క్రాలర్కి ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఈ 4 డిఫరెంట్ పేజెస్ స్పీక్స్ అబౌట్ సేమ్ ల్యాండింగ్ పేజ్ దట్ బిలాంగ్స్ టు అస్. సో యూ డైరెక్టర్, మీరు ట్రాఫిక్ని ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్కి డైవర్ట్ చేయమని మనం ఆ క్రాలర్కి ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కెనానికల్ ట్యాగ్. ఎనీ డౌట్స్? షూర్. Okay, no issues. So till now we have any doubts, because we almost complete 15 points. If you have any doubts, I'll pause for a second. Okay, let's start with the 16 point. Schema markup. Schema markup అనేది, for example, if we search something on Google, digital marketing courses, this is called schema markup. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏది కూడా వెబ్సైట్కి సంబంధించింది కాదు. గూగుల్ డైరెక్ట్ తన కాంటెంట్, అంటే గూగుల్కి నచ్చిన కాంటెంట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్కీమా. ఇందులో క్యూఎన్ఏస్ ఉండొచ్చు, రెసిపీస్ ఉండొచ్చు, వీడియోస్ ఉండొచ్చు. మీరు చూస్తారా, ఆన్లైన్లో షూస్ కావాలని కొట్టండి, ఏదైనా ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఏదో వస్తాయి చూడండి, ఇమేజెస్ ఇవి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్కీమా. సో స్కీమా మార్కప్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? We have to go with schema markup generator tool. JSON LD ఫైల్ ఉంటుంది ఇది. సో అందులో వెళ్ళి మన వెబ్సైట్ అవి సబ్మిట్ చేయాలి. మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్కీమాని జనరేట్ చేస్తున్నాం అంటే చాలా డిఫరెంట్ స్కీమాస్ ఉంటాయి. ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, బ్రెడ్ క్రమ్స్, ఈవెంట్స్, ఎఫ్ఏక్యూస్, హౌ టు అంటే రెసిపీస్, జాబ్ పోస్టింగ్స్, లోకల్ బిజినెసెస్, ఆర్గనైజేషన్స్, సోషల్ ప్రొఫైల్స్, ప్రోడక్ట్, రెసిపీస్, వీడియోస్ అండ్ వెబ్సైట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ. సో మనకు ఎలాంటి స్కీమా కావాలి, వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ లిస్టింగ్ ఉంది, లోకల్ బిజినెస్ కిందకి వస్తుంది. అది లోకల్ బిజినెస్లో ప్రోడక్ట్ లిస్టింగ్ కిందకి వచ్చింది. ఇక్కడ ఆఫర్స్ పెడుతున్నారు కదా వాళ్ళు. సేమ్ రెసిపీస్ వాడవచ్చు, వీడియోస్ పెట్టవచ్చు, వెబ్సైట్ లింక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, అది ఇవ్వాలి. సో యూజువల్లీ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ షుడ్ యూజ్ స్కీమా మార్కప్, ఐదర్ ఎన్ని అంటే ఏ ఫార్మాట్లో అయినా యూజ్ చేయాలి, బట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. ఎందుకంటే మన కాంటెంట్ వీ హ్యావ్ టు లిస్ట్ హియర్ ఏదో ఒక ఫార్మాట్లో, ఇమేజ్ ఫార్మాట్లో కానీ, క్యూఎన్ఏ ఫార్మాట్లో కానీ, ప్రోడక్ట్ ఫార్మాట్లో కానీ, బ్లాగ్స్ ఎఫ్ఏక్యూ ఫార్మాట్లో కానీ, ఈవెంట్స్ ఫార్మాట్లో కానీ,
జాబ్ పోస్టింగ్స్, లోకల్ బిజినెస్, ఇలాంటి ఎలాంటి ఫార్మాట్స్లో అయినా ఇట్స్ అప్ టు అస్, బట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ప్రాపర్ direction to the Google crawler that we are also using schema markup to our website. సో యాక్చువల్లీ మన వెబ్సైట్ ఆల్రెడీ రెడీ అయి ఉంటే నీ అన్నీ చేసి చూపించేవాడిని. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ యూజ్ ఇట్ విత్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్. షెల్ ఐ గో? సో ఇది ఈ వెబ్సైట్, మనం వెబ్సైట్తో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. వెబ్సైట్ నేమ్ వేటివ్ సొల్యూషన్స్, వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్. బట్ ఇది నాకు తెలిసి ఇండెక్సింగ్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను నేను. నెక్స్ట్ ఇది ఇంటర్నల్ సైట్ సర్చ్ యూఆర్ఎల్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే ఇవ్వండి, లేదంటే లేదు. అక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ వీఆర్ జనరేటింగ్ అ కోడ్ హియర్. మనం ఇక్కడ వెబ్సైట్కి రాగానే మన డీటెయిల్స్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ కోడ్ వస్తుంది. చూసారా మీరు? ఈ కోడ్ ఈ కోడ్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని మన హెడర్ ఫైల్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది కాపీ చేసుకొని we need to give it to our developers, they will keep in the header file. బట్ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. బట్ ఐ యూజువల్లీ ప్రిఫర్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్. ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ కోడ్ వాడొద్దు అనుకుంటాను వెబ్సైట్లో. ఎంత తక్కువ కోడ్ ఉంటే అంత లోడ్ టైం అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇవన్నిటికీ మాస్టర్ కోడ్ అనేది గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్, దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే అప్కమింగ్ క్లాస్లో మనం గూగుల్ యాడ్స్ ఆ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అది చెప్తాను నేను. గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ అనేది చాలా పెద్ద టూల్, మళ్ళీ అది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అది. సో అది చెప్తాను. ఆ ట్యాగ్ మేనేజర్, గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ ఒక కోడ్ మనం మన వెబ్సైట్లో పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ కోడ్స్, ఈవెన్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ కోడ్, స్కీమా మార్కప్స్ కోడ్, ఇవన్నీ కోడ్స్ కూడా మనం గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్లో పెట్టుకోవచ్చు. లింక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ 2 వేస్ ఉంటాయి, ఒకటి డైరెక్ట్, ఒకటి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ జీటీఎం, గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్. సో ఈ కోడ్ జనరేట్ అవ్వగానే కాపీ చేసుకొని మనం మన డెవలపర్కి ఇస్తే వాళ్ళు హెడర్ ట్యాగ్లో పెట్టేస్తారు. లేదు మనం ఇది వెబ్సైట్కి చేసాం, లేదు నాకు ప్రోడక్ట్స్కి కావాలనుకోండి, ప్రోడక్ట్స్కి చేస్తాం. అప్పుడు ప్రోడక్ట్కి కావాలంటే ప్రోడక్ట్కి చేస్తాం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్. ఇక్కడ చూడండి షూస్ ఉంది కదా, షూస్ అని కొట్టంగానే ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా, ఇవన్నీ స్కీమా మార్కప్స్. సో ఈ ప్రోడక్ట్, ఈ మింత్రా యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, ఆ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఆ షూస్ నేమ్, ఆ యూఆర్ఎల్, అది ఏ బ్రాండ్, దాని ఐడెంటిఫికేషన్ దేనికి, దాని ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి, ప్రైజింగ్, కరెన్సీ, ప్రైజింగ్, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ ఉంది యూఆర్ఎల్ ఉంది, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, ఆ ఇమేజ్ ఉంది, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, దాని ప్రైజింగ్ ఉంది కదా. సో ఇవన్నీ మనము స్కీమా మార్కప్లో పెట్టాలి. ప్రోడక్ట్ గురించి అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో వీ విల్ నాట్ బీ యూజింగ్ ప్రోడక్ట్ బికాస్ అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. సో ఐ యూజువలీ ప్రిఫర్ వెబ్సైట్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఎఫ్ఏక్యూస్. ఇవి మన బిజినెస్కి సంబంధించి వస్తుంది. మిగతా అన్నీ రావు మనకు. రెసిపీస్ అంటే ఇవి ఉంటాయి కదా, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా, కుకింగ్ ఛానల్స్ కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ ఉంటాయి కదా, ఆ రెసిపీస్ కూడా వాడవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, రెసిపీ ఫర్ బిర్యానీ. వీళ్ళు ఎఫ్ఏక్యూస్ వాడారు చూడండి, ఈ ఎఫ్ఏక్యూస్ అంటారు దీన్ని. ఇది డైరెక్ట్ స్కీమా మార్కప్ నుంచి వచ్చింది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఇంగ్రీడియంట్స్ పెట్టారు, అక్కడ వాళ్ళ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారు. ఇది ఎవరంటే వీళ్ళు ఇచ్చారు దీని ఎఫ్ఏక్యూస్. ఆల్ రెసిపీస్ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఇండియన్ ఆఫ్ బిర్యానీ అంటే వీళ్ళు ఇచ్చారు. యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ లింక్. యూట్యూబ్ నుంచి, యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు, వీళ్ళ ఛానల్ ఇది క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళ ఛానల్కి వెళ్తాం మనము. సో వాళ్ళ ఛానల్ వాళ్ళు రెసిపీ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి సింపుల్
uh, user click on this keyword, they have came to the FAQs, and if అంటే వాళ్ళకు ఆ రెసిపీ కావాలంటే మళ్ళీ ఇది క్లిక్ చేయగానే వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ అవుతుంది. చూసారా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా యూజర్ బిహేవియర్ ఎలా వెళ్తుంది, ఎలా వెళ్తుంది అనేది. ఒక కీవర్డ్ రీసెర్చ్ చేసి సెర్చ్ చేసి ఎఫ్ఏక్యూ ఓపెన్ చేశాడు, చదివాడు, చదివి ఇక్కడ నుంచి వీడియో చూడంగానే వీడియోకి వెళ్ళాడంటే తన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ అయింది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ గూగుల్. ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ అయిందంటే తన ఛానల్ మానిటైజ్ అవుతుంది, అది అంతా మళ్ళీ యూట్యూబ్లో వస్తుంది, అది యూట్యూబ్లో చెప్తాం. సిమిలర్ వే ఇక్కడ ఇక్కడ చూసాం కదా మనం, ఈ ఆర్టికల్ డైవర్ట్ చేశారు. ఈ ఆర్టికల్ వాళ్ళు నచ్చితే మనకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే యాజ్ ఎ హ్యూమన్ టెండెన్సీ విల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ and we'll open that article and see if there are any videos in that article, and ఏదైనా వీడియోస్ ఉంటే మళ్ళీ ఆ వీడియో క్లిక్ చేసుకొని మళ్ళీ యూట్యూబ్కి వెళ్తాం. సో ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్. ఐ మీన్ దిస్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ స్కీమా మార్కప్. ఇది రెసిపీస్ కానీ, షూస్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్, జాబ్ పోస్టింగ్స్. మీరు చూడండి, జాబ్స్ కావాలంటే ఇక్కడ జాబ్స్ చూద్దాం. జాబ్స్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏమైనా వస్తుందో. సి జాబ్ పోస్టింగ్స్, వీళ్ళు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ కావాలంటున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ వీళ్ళు ఇది కావాలంటున్నారు, వాళ్ళు అది కావాలంటున్నారు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్కీమాలో జాబ్ పోస్టింగ్స్ పెట్టారు. జాబ్ పోస్టింగ్ పెట్టంగానే ఇక వాళ్ళ పోస్ట్ టైటిల్, జాబ్ టైటిల్, ఐడెంటిఫైయర్, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, కంపెనీ యూఆర్ఎల్, కంపెనీ లోగో, ఇండస్ట్రీ ఏది, ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్ ఏంది, వర్కింగ్ అవర్స్ ఏంది, ఇవన్నీ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేశారు, ఎప్పుడు ఎక్స్పైరీ, రిమోట్ జాబా, ఏ కంట్రీ, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనం సబ్మిట్ చేయగానే ఇక్కడ కోడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని పెట్టండి, కోడ్లో చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి. మీరు రైట్ సైడ్లో చూడండి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, అదే టెస్ట్, చూసారా టెస్ట్. సో మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇస్తుంటామో ఇక్కడ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంటుంది. సేమ్ కోడ్ వాట్ విల్ డూ ఈస్ విల్ కాపీ ద కోడ్, ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని మన డెవలపర్కి ఇస్తే మన వర్క్ అయిపోయినట్టే. దెన్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ డెవలపర్స్ హెడేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ దాట్. అండ్ ద థర్డ్ 17th టాపిక్ ఈజ్ కీవర్డ్ డెన్సిటీ. అంటే ఒక కీవర్డ్ అనేది 2 to 4% ఉండాలి. అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ 1000 వర్డ్స్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఉంటే ఒక 20 టైమ్స్ వాడచ్చు, దానికన్నా ఎక్కువ వాడొద్దు కూడా. వాడితే గూగుల్ పెనలైజ్ చేస్తుంది. అంటే కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అంటారు. మల్టిపుల్ యూజ్ ఆఫ్ సేమ్ కీవర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కీవర్డ్ స్టఫింగ్. అండ్ దాన్ని ఏంటంటే బ్లాక్ హ్యాట్ ఎస్ఈఓ కిందకి కన్సిడర్ చేసుకొని గూగుల్ మన వెబ్సైట్కి పెనలైజ్ చేస్తుంది, మన వెబ్సైట్ని ర్యాంక్ చేయదు. సో అది ఈ కాన్సెప్ట్, ఇది బాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓన్లీ 2 to 4% ఈజ్ గుడ్, దానికన్నా ఎక్కువ మనం వాడద్దు. దాని ప్లేస్లో వీ కెన్ యూజ్ సినోనిమ్. దట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్. We can use the direct keyword for only 2 to 4%. I recommend only 2%. Instead of that, we can also use our synonyms. ఎందుకంటే సినానిమ్స్ చాలా ఉంటాయి. సినానిమ్స్ మనం మల్టిపుల్ సినానిమ్స్ వాడుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హెడర్స్ దగ్గర మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి హెడర్స్ దగ్గర మనం బోల్డ్ కానీ, ఇటాలిక్ కానీ, అండర్లైన్ కానీ ఇలాంటి ఫాంట్స్ యూజ్ చేస్తే అది ఒక క్లియర్ డైరెక్షన్ టు ది యూజర్. అంటే యూజర్ ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్కి వెళ్ళంగానే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కీవర్డ్ నుంచి సెర్చ్ చేసి తను ఇక్కడ రాగానే ఇది బోల్డ్, ఇది చూడంగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓకే ఇది చూస్తాడు. ఇదంతా చదివి ఓపిక ఉండదు ఎవరికైనా కూడా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇది చూస్తారు, ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ బోల్డ్ కానీ, ఇటాలిక్లో కానీ, ఫాంట్ కరెక్ట్గా పెట్టాలి. సో అది ఐ క్యాచింగ్ ఉండాలి. సో ఇది నచ్చితే, ఈ టాపిక్ నచ్చితేనే ఆ యూజర్ అనేది ఇది చదవడానికి ఇష్టపడతాడు. లేదు అంటే అక్కడ నుంచి ఆ వెబ్సైట్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాడు. యాజ్ ఎ ఎస్ఈఓ పర్సన్, వాట్ ఈస్ అవర్ జాబ్ ఈజ్, ఒక యూజర్ మన వెబ్సైట్కి వచ్చారు అంటే ఎంత మ్యాక్సిమం ఆ యూజర్ని మన వెబ్సైట్లో పెట్టగలుగుతామో, ఎంగేజ్ చేయగలుగుతామో, అంత మ్యాక్సిమం ఆల్ పాసిబిలిటీస్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ bold, underline and italic or any special fonts
to highlight our topics so that the user will engage with our content. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ ఇది ఒక చాలా పెద్ద టూల్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ వర్క్. ఇనిషియలీ ఈ టూల్ లేకముందు చాలా వెబ్సైట్ హెవీ కోడెడ్ ఉంటుండే. అంటే చాలా కోడ్ పెట్టేసేవాళ్ళు. అంటే స్కీమా మార్కర్స్ కానీ, గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది, అనలిటిక్స్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది, పిక్సెల్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది, గూగుల్ యాడ్స్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఉమ్, ఇట్లా చాలా కోడ్స్ ఉంటాయి. హెచ్రెఫ్ ఇప్పుడు క్యాననికల్ ట్యాగ్ ఒక కోడ్ ఇచ్చాం మనం. ఇట్లా చాలా మల్టిపుల్ కోడ్స్ పెట్టేసరికి గూగుల్ ఆ ల్యాండింగ్ పేజ్ లోడింగ్ టైం అనేది చాలా పెరిగిపోయేది. అక్కడ ఏంటంటే యావరేజ్ టైం 7 సెకండ్స్ పైన వెళ్తే మళ్ళీ మనకు బౌన్స్ రేట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సో ఐ రికమెండ్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్. అంటే ఈ అన్ని ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ద వెబ్సైట్ అనేది ఉండాలి. जरा उसको लो ना बच्चे को उसको जरा जाओ ना जल्दी. ఓకే, దాని పర్పస్ అంటే ఓవర్ కోడింగ్ ఉండకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ అన్ని టూల్స్ కూడా మనకు మ్యాండేటరీ. గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ మ్యాండేటరీ, గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ లేకపోతే వెబ్సైట్ అనేది గూగుల్లో ఇండెక్స్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ లేకపోతే వెబ్సైట్లో ఎలాంటి యూజర్స్ వస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి యూజర్స్ వస్తున్నారు, ఏ ల్యాండింగ్ పేజ్కి వెళ్తున్నారు, ఆ ట్రాఫిక్ మనం చూడలేం, అనలైజ్ చేయలేం. దాని ద్వారానే మన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేది బిల్డ్ అవుతాయి. ఫేస్బుక్ పిక్సెల్ లేకపోతే ఎలాంటి యూజర్ వస్తున్నారు, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంది, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఏంది, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు మన వెబ్సైట్కి, ఆ డేటా స్టోర్ చేయలేం. సో ఇవన్నీ టూల్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ. ఐ విల్ షో యూ. అంటే చూద్దాం, ఇప్పుడు నేను గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ ఒకటి పెట్టి చూస్తాను. ఐల్ ట్రై విత్ ద స్నేహ ఐడి. ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను ఈ వెబ్సైట్ ఈ పార్ట్కి అయిపోతే అన్నీ లైవ్లో చెప్పేద్దాం అనుకున్నాను. నా వర్క్ కూడా ఈజీ అయిపోతుంది, మీకు కూడా ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. అందుకే ఐ వాస్ పుషింగ్ సద్గున్ బిట్ హార్డ్. సో నేను చూద్దాంలే, ఈ వెబ్సైట్తోనే డమ్మీ వెబ్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ అనే ఒక టూల్కి వెళ్దాం. ట్యాగ్ మేనేజర్. బట్ నేను కాన్సెప్ట్ మాత్రం చెప్పగలుగుతాను, ఎందుకంటే ఆ వెబ్సైట్ కోడింగ్ నా దగ్గర లేదు, ఆ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ నా దగ్గర లేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్ కూడా యాక్సెస్ నా దగ్గర లేదు, కాబట్టి నేను ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ప్రాసెస్ వర్క్ ఫ్లో చూపిస్తాను. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ నా దగ్గర ఉంటే మాత్రం ఐ వుడ్ హావ్ డెఫినెట్లీ షో హౌ ఇట్ వర్క్. సో గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటామంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ టూల్కి వెళ్ళాలి. క్రియేట్ అకౌంట్ నేమ్, రీచ్ నౌ, ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్, ఏ కంట్రీ, ఇండియా, షేర్ డేటా అనానమస్లీ విత్ గూగుల్ అండ్ అదర్స్. ఎస్, ఎందుకంటే మనం మార్చాలి కాబట్టి. కంటైనర్ నేమ్ అంటే మన వెబ్సైట్ నేమ్. రీచ్ నౌ. మీరు ఎలా టార్గెట్ చేస్తున్నారు అంటే గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ కూడా మల్టిపుల్ వేస్లో ఉంటాయి. వీ కెన్ యూజ్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఐఓఎస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆండ్రాయిడ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ఏఎంబి, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్వర్ as well. అంటే 5 కేటగిరీస్లో మనం ఎలాంటి కంటైనర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ అకౌంట్లో వెబ్సైట్ నుంచి మనం ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ యాప్ ఉంటే, ఐఓఎస్ యాప్ ఉంటే ఐఓఎస్ యాప్ నుంచి ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఉంటే ఆండ్రాయిడ్ యాప్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈ కామర్స్కి వర్తిస్తుంది. ఈ కామర్స్లో యాప్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకు వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఉంటుంది, ఐఓఎస్ ఉంటుంది, సర్వర్ ట్రాకింగ్, అది కూడా వాళ్ళ బిజినెస్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. కాబట్టి మల్టిపుల్ కంటైనర్స్. ఇక్కడ కంటైనర్ నేమ్ రీచ్ నౌ వెబ్సైట్, రీచ్ నౌ మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో ఐఓఎస్. నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ రీచ్ నౌ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్రియేట్, యాక్సెప్ట్, ఎస్.
ఈ కోడ్ ఈ కోడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ డాష్బోర్డ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ హెడర్ కోడ్ తీసుకెళ్ళి మన వెబ్సైట్ హెడర్లో పెట్టాలి. యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్, సో నేను ఇది పెట్టలేను. బట్ ఇది ప్రాసెస్. ఇది కాపీ చేసుకొని హెడర్లో పెట్టాలి. ఈ కోడ్ కాపీ చేసుకొని మనం ఫూటర్లో బాడీ సెక్షన్లో ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు. పెట్టి దెన్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్, అంటే ప్రివ్యూ చేయవచ్చు. ప్రివ్యూ చేసి వెబ్సైట్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా. ఇది గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ కోడ్. ఈ కోడ్ ఉంటుంది కదా, జీటీ, ఇది జీటీఎం, ఇది కోడ్ ఈ వెబ్సైట్ యొక్క గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్కి. ఇఫ్ వి కనెక్టెడ్ ఈ కోడ్ నుంచి ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, యూజర్ బిహేవియర్ కానీ, యాడ్స్లో ట్రాకింగ్ కానీ ఇవన్నీ మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఈవెన్ ఐ ఆల్సో వాక్ త్రూ విత్ గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ యాజ్ వెల్. గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ ఇది ఒక టూల్. గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ అంటే ఏంటిదంటే, గూగుల్ ఇది ఒక టూల్ ఆఫ్ గూగుల్ ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్లో మన వెబ్సైట్ డేటా మనం ఇచ్చి మన వెబ్సైట్ని మనం ఇండెక్స్ చేయాలి. అంటే గూగుల్కి చెప్పాలి దట్ వీ హ్యావ్ ఎ వెబ్సైట్ అండ్ ఇన్ దిస్ వెబ్సైట్ దీస్ ఆర్ ద పేజెస్, యూ జస్ట్ షో టు ది ఆడియన్స్ అని మనం ఈ టూల్ ద్వారా చెప్పాలి. ఈ టూల్ ద్వారానే చెప్పగలుగుతాం, వేరే టూల్ ద్వారా చెప్పలేం. సో టు ఇండెక్స్ అవర్ వెబ్సైట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ టూల్. ఈ టూల్ ఎలా యూజ్ చేయాలంటే, ఈ టూల్ నుంచి స్టార్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెబ్సైట్ డొమైన్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ డమ్మీ వన్, జస్ట్ చూపిస్తాను. వెబ్సైట్ డొమైన్ కరెక్ట్. క్లిక్ చేయగానే వెరిఫికేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ వెరిఫికేషన్స్ మనం చేయవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. డిఎన్ఎస్ నుంచి చేయవచ్చు, గోడాడీ నుంచి. ఇది గోడాడీలో ఉంది అనుకుంటున్నాను తెలిసి ఈ వెబ్సైట్, అందుకే గోడాడీ అని వస్తుంది. హోస్టింగర్ ఉంటే హోస్టింగర్ నుంచి చేయవచ్చు, అది చేయొచ్చు. లేదు అంటే డిఎన్ఎస్ గోడాడీ నుంచి, అంటే గోడాడీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఒక కోడ్ ఇస్తుంది, అక్కడ నుంచి మనం పెట్టాలి. ఇది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మనకు గోడాడీ యాక్సెస్ నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ వర్క్ ఫ్లో చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఎన్ఎస్ ప్రొవైడర్ ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటాను. అంటే టూ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ హోస్టింగర్ సర్వర్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ Google Search Console to our website, or else we can also use DNS service provider. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ నేమ్, ఈ కోడ్ తీసుకెళ్ళి మన వెబ్సైట్ హెడర్లో పెట్టాలి. పెట్టి వెరిఫై చేయాలి. వెరిఫై అవుతేనే వెబ్సైట్ కనెక్ట్ అయినట్టు, అవ్వకపోతే దెర్ విల్ బి సమ్ మిస్టేక్. ఆ మిస్టేక్ ఏందనేది రెక్టిఫై చేయాలి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ హౌ వి డూ ఇట్. లేదు నేను వెబ్సైట్ మొత్తానికి డొమైన్ మొత్తానికి చేయవద్దు అనుకుంటున్నాను, ఓన్లీ ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్కే చేయాలనుకుంటే, దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ దిస్, దట్ ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్కే మనం చేస్తాం, మొత్తం వెబ్సైట్ కాదు. బట్ యూజువల్లీ వీ నీడ్ టు ప్రిఫర్ దిస్. ఇది ఇండెక్సింగ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్, I'll show you how Google Search Console dashboard is. Okay. మన సర్వర్కి ఈ వెబ్సైట్ లింక్ అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద గూగుల్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మన వెబ్సైట్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎన్ని క్లిక్స్ వచ్చాయి, ఎలా రీచ్ అవుతుంది,
పాస్ట్ 3 మంత్స్లో ఎన్ని క్లిక్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి, యావరేజ్ పొజిషన్ ఏంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ వీఆర్ టార్గెటింగ్, ఏ పేజెస్కి ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఏ కంట్రీ నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఏ డివైస్ నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ట్రాక్ ఇట్. ఏ రోజు ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుంది, డే వైజ్ ట్రాకింగ్ ఏంది. పేజెస్ వచ్చేసరికి నేను ఇండెక్సింగ్ చేయాలన్నాను కదా, ఇది ఇండెక్సింగ్. ఎన్ని పేజెస్ ఇండెక్స్ అయ్యాయి, మన వెబ్సైట్లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఇండెక్స్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఇండెక్స్ అవ్వలేదు. సో ఇదంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వీడియోస్ కానీ సైట్ మ్యాప్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి సైట్ మ్యాప్ ఉంటుంది మన ఆన్ పేజ్లో. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్సా? ఐల్ పాజ్ ఫర్ అ సెకండ్. అర్థమవుతుందా? కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నానా ఇది? గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ. సి, మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు అంటే లెట్స్ గో స్లోలీ. ఓకే, అలా కొంచెం నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే దెన్ ఐ విల్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఈస్ ద రీజన్. నేను ఎగ్జాక్ట్లీ, అందుకే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఒకటే చెప్పాను మీ అందరికీ, ఒక డమ్మీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, సోషల్ మీడియాస్ వాడండి. ఎందుకంటే మనం కనెక్ట్ అయ్యేంత వరకు మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. ప్రాక్టీస్ అంటే నేను చెప్తే బాగుంటుంది, అంటే వినడానికి ఓకే అర్థమైనట్టు ఉంటుంది. బట్ ఈ రోజు వరకు, నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి మరి నేను ఒక డౌట్ అడిగితే మర్చిపోతారు. ఈవెన్ ఐ విల్ ఆల్సో ఫర్గెట్. మనకు ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ అది మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. సో అందుకే నేను రికమెండ్ చేశాను మీకు, కొంచెం యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి అని. బట్ ఎనీవేస్, యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ మెసేజ్ మీ. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సపోర్ట్ యూ. శ్రీనివాస్ గారు క్వశ్చన్ రేజ్ చేశారు, హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు. ఇంకా దించలేదు అది. ఓకే, ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఓకే, అంటే ఇది మనము ఆన్ పేజ్ నుంచి టెక్నికల్ రెండు కంబైన్డ్గా చెప్తున్నాను నేను ఇది ఈరోజు సెషన్. అందుకని ఈరోజు సెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి ఆన్ పేజ్ ఫ్యాక్టర్ చెప్తున్నాను, సైమల్టేనియస్గా మీకు టెక్నికల్ కూడా చూపిస్తున్నాను. స్కీమా మార్కప్ కూడా చెప్పాను, క్యానోనికల్ ట్యాగ్ చెప్పాను, ఇప్పుడు గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్పాను. అంటే ఓవర్ వ్యూ. గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్. ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ రెడీ అయిపోతే ఈ పాటికి నేను అందుకే ఈ సెషన్ అనేది చాలా డిలే చేశాను. ఈ సెషన్ నేను ఎప్పుడూ కంప్లీట్ చేయాలి. బట్ వెబ్సైట్ కంప్లీట్ అయిపోతే నేను లైవ్గా చూపించేదాం అనుకో. బట్ నో ఇష్యూస్, మన వెబ్సైట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం లైవ్కి వెళ్దాం. అప్పుడు మీకు కాదు, కాదు, అన్ని డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ అండ్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ మ్యాండేటరీగా పెట్టాలి. గూగుల్ అనలిటిక్స్ అనేది మనం గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ నుంచి పెట్టుకోవచ్చు. ఫేస్బుక్ పిక్సెల్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ నుంచి పెట్టుకోవచ్చు. గూగుల్ యాడ్స్ ట్యాగ్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ నుంచి పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్కీమాస్ మనం ఉన్నాయి కదా, స్కీమాస్ గూగుల్ ట్యాగ్ మేనేజర్ నుంచి పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే టు అవాయిడ్ లెస్ కోడ్. అంటే మన వెబ్సైట్లో కోడ్ అనేది ఎంతవరకు మనకు ఎంత సాధ్యం అవుతుందో అంత కోడ్ని మనం తగ్గించాలి. యాజ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటర్ ఈ అన్ని కోడ్స్ నేను తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తాను. ద రీజన్ ఈజ్ నాకు లోడ్ స్పీడ్ అనేది పెరగకూడదు. పెరిగితే బౌన్స్ రేట్ పెరుగుతుంది. బౌన్స్ రేట్ పెరిగితే నాకు వచ్చే కస్టమర్ పక్కవాడికి వెళ్ళిపోతాడు, మన కాంపిటీటర్కి వెళ్ళిపోతాడు. సో దట్ ఈస్ ది బేసిక్ ఐడియా. ఇదంతా చిన్న చిన్న లూప్ హోల్స్ ఒక చైన్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ప్రతి దానికి హార్ట్ ఈజ్ కాంటెంట్, బ్రెయిన్ ఈజ్ వెబ్సైట్. ఒక బాడీలో బిజినెస్ జనరేట్ చేయాలంటే
కాంటెంట్ లేకుండా వెబ్సైట్కి సర్చ్ ఇంజన్స్ హైలైట్ చేయవు, మనకు ట్రాఫిక్ రాదు. ట్రాఫిక్ రాలేదు అంటే బిజినెస్ లేదు, బిజినెస్ ఈజ్ జీరో. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్. సో అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ టు గెట్ ట్రాఫిక్ టు ద వెబ్సైట్. సేల్ లీడ్ వస్తుందా రాదా అనేది దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ రావాలి. ట్రాఫిక్ వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఏదో చూస్తున్నారు మన వెబ్సైట్లో, మనం ఇచ్చే కాంటెంట్ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది. వాళ్ళకి అప్పుడు అవసరం లేకపోతే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే మళ్ళీ వస్తుంది మన దగ్గరికి. అది ఎజెండా ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ సర్చ్ కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ చూపించాను కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెబ్సైట్ సిగ్నల్స్ అంటే సోషల్ సిగ్నల్స్, సోషల్ మీడియా ఐకాన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఇది ఈ సోషల్ మీడియా ఐకాన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఐకాన్స్ వీ ఫాలో, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్. సో ఈ ఐకాన్స్ని పెట్టాలి, అది కూడా మ్యాండేటరీ. బికాస్ ఇఫ్ the audience from social media they wants to visit the website, they can come from the about us page, they can click on the website and come directly here. అండ్ అది కాదు, మనం ఈ వెబ్సైట్కి వచ్చాము, ఓకే కంటెంట్ బాగుంది బట్ నాకు నమ్మకం లేదు ఇది జెన్యూనా కాదా, ఉంటుంది చాలామందికి. సోషల్ మీడియా యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ టు క్రియేట్ ట్రస్ట్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. అందుకే సోషల్ మీడియాని బాగా వాడతారు అందరూ. ఏం లేకపోతే ఒక పోస్ట్ అయినా చేస్తారు, ఎందుకంటే మేము ఉన్నాము అని చెప్పడానికి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అగ్రెసివ్లీ వర్కింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, అట్లీస్ట్ రెగ్యులర్ పోస్టింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. యూ వర్క్ ఆర్గానికల్లీ ఆర్ పెయిడ్, దట్ ఈస్ సెకండరీ. మీరు చేస్తారా చేయరా దట్ ఈస్ సెకండరీ. బట్ మీ ప్రజెన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఉండడం ఎందుకు అంటే, ఇఫ్ సమ్వన్ వెబ్సైట్ అంటే గూగుల్ నుంచి కానీ ఎలాంటి సెర్చ్ ఇంజన్ నుంచి వెబ్సైట్కి వచ్చారు, బట్ తనకు నమ్మకం రావట్లేదు బికాస్ హీ ఈజ్ న్యూ టు అస్. సో తను మన రెప్యుటేషన్ చూడడానికి ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేసుకొని సోషల్ మీడియాకి వెళ్తాను. సోషల్ మీడియాకి వెళ్ళి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది రీచ్ ఉంది, ఎప్పటి నుంచి వీళ్ళు పోస్టింగ్స్ చేస్తున్నారు, జెన్యూనా కాదా. సో హీ విల్ అనలైజ్ ఇట్ యాజ్ అ హ్యూమన్ టెండెన్సీ, యాజ్ అ హ్యూమన్ behavior, we will do this kind of activities. That is the reason social media integration with the website and website integration with the social media vice versa is so చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఈ రెండింటికి చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండు లింకప్ అయి ఉండాలి, రెండింటి మీద అక్యురేట్గా ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్గా వర్క్ అనేది చేస్తుండాలి. మీరు అగ్రెసివ్గా చేస్తారా చేయరా దట్ ఈస్ సెకండరీ, బట్ వర్క్ అనేది చేయాలి, దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ సైట్ మ్యాప్, సైట్ మ్యాప్ XML అండ్ సైట్ మ్యాప్ HTML. ఇవి HTML అంటే యాజ్ అ యూజర్ మనకు అర్థం అవ్వడానికి ఎన్ని సైట్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. సైట్ మ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన వెబ్సైట్లో ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి, ఒక వెబ్సైట్లో ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి అది తెలుసుకోవడానికి సైట్ మ్యాప్. ఆ సైట్ మ్యాప్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి మనం గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్, ఇది సెర్చ్ కన్సోల్ సైట్ మ్యాప్లో ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేస్తాం. అప్లోడ్ చేస్తే గూగుల్కి మనం క్లియర్ డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, మనం ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. సి వీఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ఇమేజ్ XML యాజ్ వెల్ ఇన్ దిస్ అవర్ కంపెనీ. హియర్ ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్. నో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు జనరేట్ sitemap XML. Sitemap, go to sitemap generator tools. గూగుల్ క్రాలర్స్ అనేవి XML ఫార్మాట్లోనే క్రాల్ చేస్తాయి. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో గూగుల్ క్రాలర్స్ మెథడ్. XML ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, HTML ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. HTML అనేది టు అవర్ సైట్, అంటే మనకు అర్థం అవ్వడానికి HTML వాడతాము, గూగుల్ క్రాలర్స్కి అర్థం అవ్వడానికి XML వాడతాం. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఈ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాను. ఈ టూల్కి వెళ్ళాం మనం, జస్ట్ ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ యూఆర్ఎల్ స్టార్ట్. ఈ టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం స్కాన్ చేస్తుంది ఆ యూఆర్ఎల్, ఆ వెబ్సైట్లో ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం స్కాన్ చేసి మనకు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, index.php, digital marketing, SMO, website, DevOps, social media, recruitment, training, content.
ఇవి 9 యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి అని ఈ సైట్ మ్యాప్ జనరేటర్ ఈ వెబ్సైట్ నుంచి ఉన్నాయని మనకు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం సింప్లీ వి డౌన్లోడ్ దిస్ ఫైల్, డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్లో ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి. ఈ ఫైల్ని మనము మన వెబ్సైట్లో హెడర్ సెక్షన్లో పెట్టాలి. సైట్ మ్యాప్ అనే ఫైల్ని ఆ హెడర్ సెక్షన్లో పెట్టాలి. అది సేమ్ ఫైల్ అక్కడ ఏ ఫైల్ నేమ్ అయితే ఇస్తున్నారో మనము హెడర్ సెక్షన్లో సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఒక్క స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అవ్వకుండా ఇక్కడ పెట్టాలి. సేమ్ ఫైల్ నేమ్ పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తే గూగుల్ మన వెబ్సైట్లో ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి అనేది మొత్తం వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చెక్ చేయదు. గూగుల్ క్రాలర్స్ ఈ వెబ్సైట్ మొత్తంకి వెళ్ళి చెక్ చేయదు. గూగుల్ క్రాలర్స్ వెళ్ళేది ఈ ఫైల్కే. ఈ ఫైల్కి వస్తారు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా. ఈ ఫైల్కి వచ్చి అందులో ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయో అన్ని యూఆర్ఎల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు స్కాన్ చేసుకొని ఆన్ పేజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా లేదా, రిలవెన్సీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని గూగుల్ ఇండెక్స్ చేసుకుంటుంది తన సెర్చ్ ఇంజన్లో. గూగుల్ కానీ వేరే ఏ సెర్చ్ ఇంజన్లో కానీ, బట్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ అదే. కానీ గూగుల్ మాత్రం గూగుల్కి వెబ్సైట్ ఎలాంటి అంటే వెబ్సైట్కి ఏం చూడదు. అంటే గూగుల్ వచ్చి మన వెబ్సైట్కి వచ్చి డైరెక్ట్గా విజిట్ అవ్వదు. మనం ఇవ్వాలి గూగుల్కి డైరెక్షన్. ఓకే, అది ఎలా ఇవ్వాలంటే ఈ సైట్ మ్యాప్ జనరేటర్ టూల్ జనరేట్ చేసుకొని ఈ టూల్ ఈ ఫైల్ తీసుకుపోయి మన హెడర్ ఫైల్లో పెట్టి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్ మనం ఏదైతే ఇచ్చామో డెవలపర్కి సేమ్ ఫైల్ నేమ్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్ తీసుకొచ్చి స్కీమా మార్కప్ సైట్ మ్యాప్లో ఇక్కడ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూస్తారు కదా, మీరు ఇది చూస్తున్నారు కదా, సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. దాని ఫైల్ నేమ్ నేను అలానే ఇచ్చాను. సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. అది ఇండెక్స్ అయిపోయింది, కనెక్ట్ అయిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైం మన వెబ్సైట్లో ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. మనం ఇంతకుముందు ఆల్ట్ ట్యాగ్ గురించి మాట్లాడాం. ఒక ఇమేజ్కి మనం ఒక టైటిల్ ఇవ్వాలి, దాన్ని ఆల్ట్ ట్యాగ్ అంటారు కదా అని చెప్పాను కదా నేను స్టార్టింగ్ క్లాస్లో. సో మన వెబ్సైట్లో ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, అన్ని ఇమేజెస్ ఒక ఫైల్లో పెట్టుకొని ఆ ఫైల్ నేమ్ సైట్ మ్యాప్ అంటే ఇమేజ్ షుడ్ అంటే ఆల్ట్ ట్యాగ్ విత్ ఇమేజ్ ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి. మ్యాచ్ అయ్యి అన్ని ఇమేజెస్ ఆ ఫైల్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఈ సైట్ మ్యాప్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇమేజెస్ మీరు ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ ఇస్తున్నారో అది హెడర్ ట్యాగ్లో పెట్టాలి. సేమ్ ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి ఆ ఫైల్ నేమ్ తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తే అది కనెక్ట్ అయిపోతుంది. కనెక్ట్ అవ్వగానే ఇక్కడ చెప్తుంది కదా గూగుల్ 184 పేజెస్ ఇండెక్స్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ 103 ఇమేజెస్ ఇండెక్స్ అవుతున్నాయి. ఇది ఇమేజ్ ట్యాగ్, ఇది యూఆర్ఎల్ ట్యాగ్. ఇవి రెండు డిఫరెంట్. ఈ ట్యాగ్ వచ్చేసరికి గూగుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ మన యూఆర్ఎల్ని స్టడీ చేస్తుంది. యూఆర్ఎల్ అంటే ల్యాండింగ్ పేజ్కి వచ్చి ఓకే నువ్వు ఏమేమి చేసావు మొత్తం స్టడీ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ట్యాగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఇమేజెస్ని స్టడీ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ ఈ యూఆర్ఎల్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇమేజ్ హెడర్లో ఉంది. సో దాన్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం గూగుల్కి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఆల్ ట్యాగ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ ఇఫ్ సమ్మన్ సర్చ్ విత్ అ కీవర్డ్ ఇట్ విల్ కమ్ అప్. ఇఫ్ అది మన అన్ని ఆన్ పేజ్ ఫ్యాక్టర్స్ని మ్యాప్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఇంకోటి robot.txt ఫైల్. robot.txt ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం గూగుల్కి ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే గూగుల్కి ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి అనేది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైట్ మ్యాప్స్ చెప్తున్నాం మనం. మా వెబ్సైట్లో ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే 10, 20, 100, 200, 1000 ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని యూఆర్ఎల్స్ సైట్ మ్యాప్ జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ కోడ్ అనేది మనం మన వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్ హెడర్లో పెడతాం. సేమ్ వచ్చి సర్చ్ కన్సోల్లో పెడతాం. అవన్నీ కనెక్షన్ సక్సెస్ అవ్వగానే ఇండెక్సింగ్ అయిపోతుంది. సో robot.txt ఫైల్ ఏంటంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డేటా విచ్ యూ డూ వాంట్ టు షో టు ది ఆడియన్స్, అంటే డేటా లైక్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాస్ ఉంటాయి కదా వెబ్సైట్లో, చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఈ కామర్స్లో.
సో అలాంటి డేటాని నేను చూపియొద్దు అనుకుంటున్నాను ఆడియన్స్కి. అవసరం లేదు కదా, నా బిజినెస్ ఎంత జరుగుతుంది యాజ్ యూజర్గా నేను చూపియొద్దు అనుకుంటున్నాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో what we do is we generate a robot.txt file. Robot.txt file మళ్ళీ సేమ్ robot.txt ఫైల్ జనరేటర్. ఈ టూల్ని వాడాలి. చాలా టూల్స్ ఉంటాయి, మీరు ఏ టూల్ అయినా పట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ సైట్ మ్యాప్ ఇవ్వాలి, ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి రోబోట్స్ని అలౌ చేయాలి. క్రాల్ డీలే అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అని నేను చెప్తాను. అంటే క్రాలర్ అండ్ సెకండ్స్ వరకు డీలే చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రాన్సాక్షన్ ఇదంతా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్కి పనికొస్తుంది. మన స్టాటిక్ వెబ్సైట్కి, ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ వెబ్సైట్కి ఇదంతా ఏం యూజ్ ఉండదు, దీంతో పని ఉండదు. ఎందుకంటే చాలా టెక్నికల్గా మనం చాలా డీప్కి వెళ్తున్నాం ఈరోజు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇట్. ఇఫ్ నాట్ ఐల్ పాజ్ ఫర్ ఎ సెకండ్. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫీడ్బ్యాక్. యాక్చువల్గా robot.txt ఫైల్ అనేది ఈ కామర్స్ బిజినెస్ కానీ, బ్యాంక్స్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ ఉంటాయి కదా, ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్. సో ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగే బిజినెస్కి మాత్రమే ఈ ఫైల్ వాడతాము. ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ బిజినెస్కి ఈ ఫైల్తో సంబంధం లేదు. అంటే మన ఇంటెన్షన్ మన ప్రోడక్ట్ని మనం చూపించాలనుకుంటున్నాం. robot.txt ఫైల్ ఏంటంటే ఆ ఫైల్ గూగుల్లో చూపించదు, అది ఉంటుంది వెబ్సైట్లో, బట్ యూజర్కి కనిపించదు, ఆ యూఆర్ఎల్ కొట్టినా రాదు. సో అదనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే క్రాల్ డీలే అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ సబ్మిట్ దట్ స్పెసిఫిక్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షనల్ పేజ్, మీకు ఏదైనా క్రాల్ డీలే అంటే లోడింగ్ టైం కావాలని పెంచుతున్నారా, వాళ్ళ ఇదంతా టాక్టిక్ కిందకి వస్తుంది. అంటే ఓటీపీస్ పెట్టినప్పుడు లోడింగ్ టైం వస్తుంది కదా, అది అలాంటి టైంలో ఇవి టెక్నిక్ వాడుతుంది. బట్ యూజువల్లీ ఐ ప్రిఫర్ నో క్రాల్ డీలే ఎప్పుడు అవ్వకూడదు, ఇన్స్టాంట్గా క్రాలింగ్ జరుగుతూనే ఉండాలి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సైట్ మ్యాప్ జనరేటర్ టూల్ ఇవ్వాలి. ఇది ఈ యూఆర్ఎల్, ఈ మొత్తం యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ నుంచి స్లాష్, ఓకే ఇది వద్దులే, మనం మన వెబ్సైట్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ నుంచి satmap డాట్ ఎక్స్. ఇక్కడ మీరు ఏ సర్చెస్కి వద్దనుకుంటున్నారు, గూగుల్లో అలవ్ ఆర్ రిఫ్యూజ్. నేను గూగుల్లో చూపించద్దు అనుకుంటున్నాను, గూగుల్ ఇమేజెస్ చూపించద్దు, మొబైల్లో చూపించద్దు, ఎంఎస్ఎన్, యాహూ ఎంఎం. మీరు ఎందులో చూపించాలనుకుంటున్నారో, ఎందులో చూపించద్దు అనుకుంటున్నారో, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డైరెక్షన్. సో ఇవన్నీ చూపించాలి. నెక్స్ట్ పాత్, ఇది ఈ కోడ్ తీసుకొచ్చేసరికి ఇది robot.txt ఫైల్. ఈ కోడ్ ఒక ఫైల్లో సేవ్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ నేమ్ robot.txt ఇచ్చి ఆ ఫైల్ తీసుకొచ్చేసరికి మన వెబ్సైట్ హెడర్లో పెట్టాలి. పెడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేనేమి ఇవ్వలేదు, ఇవన్నీ రిజెక్ట్ చేయమన్నాను. ఇక్కడ సైట్ మ్యాప్ ఇచ్చాను,
ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను. ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ట్రాన్సాక్షనల్ యూఆర్ఎల్, అర్థమైందా? ఈ యూఆర్ఎల్కి అప్పుడు వెబ్సైట్ అనేది కనిపించదు గూగుల్లో. అంటే ఈ వెబ్సైట్లో ఆ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, అర్థమవుతుంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్. ఈ వెబ్సైట్లో reachnow.com/transaction అనే యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది వెబ్సైట్లో, బట్ ఎండ్ యూజర్కి ఇది కనిపించదు. Because we are blocking, we are creating one robot.txt, we are giving a proper code. You just copy this code, save in txt format and upload in header file. అది చేస్తే అప్పుడు ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షనల్ పేజెస్కి క్రాలర్స్ రావు అంటే యూజర్స్ రావు, అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ robot.txt hta access file for redirection. ఇక్కడ hta access is nothing but సేమ్ ఒక కాన్సెప్ట్ మనం క్యానోనికల్కి చెప్పాం. 4 యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి, 4 డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి అనేది. సో మనం జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్, ఓకే. హెచ్టిఏ యాక్సెస్ నుంచి కెన్ ఐ టెల్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి మొత్తం టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి వెళ్ళిపోతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? హెచ్టిఏ యాక్సెస్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్దాం. ఈ 4-5 ఉన్నాయి కదా, మిగతాయి ఒక 10 ఉన్నాయి, 8 to 10 ఉన్నాయి. ఇవి నేను ఒక 10-15 మినిట్స్లో క్లోజ్ చేసేస్తాను. దాని తర్వాత నేను మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో టెక్నికల్ ఆల్మోస్ట్ మనం కవర్ చేసాము కదా. ఇంకేమైనా ఉంటే నేను కవర్ చేశాను. అంతలోపు మన వెబ్సైట్ కూడా ఏమైనా రెడీ అవుతే దెన్ వీ విల్ డైరెక్ట్లీ ఇండెక్స్ అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో ఇప్పుడు, హెచ్టి యాక్సెస్ కానీ, కానోనికల్ ట్యాగ్ కానీ, సైట్ మ్యాప్ జనరేటర్ కానీ, సో ఇవన్నీ మనం లైవ్గా చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. అప్పటి వరకు అయిపోతే విల్ యూ కమిట్ సద్గున్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వరకు? సద్గున్, ఎస్. నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ సాటర్డే లోపు ఏమైనా కమిట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతావా? I have full time today. Let's close it. Huh? No issues. No issues. ఏమైనా డౌట్స్ సుహాసిని గారు? I am seeing that you raise a question. Hmm. ఎస్, అంటే మీకు ఏ లాంగ్వేజ్లో కావాలి? అంటే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లోనే డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో విచ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ యూ, సో దట్ ఐ విల్ రికమెండ్ దట్ పర్టికులర్ ఛానల్. Okay, okay. I will share you some YouTube channels as well. I will search which is best and share you with those. Okay. And in the meantime, Sadgun Garu, please share me this video. I'm sharing this link. I'm stopping the class here. Okay.